یا اذا رکع دون الصف، جب انسان رکوع میں شامل ہو جائے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف ہم رمضان پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پر گفتگو فرما رہے ہیں، آمین کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور پچھلی مرتبہ ہم نے آمین کے آہستہ ہونے پر اور زور سے کہنے پر دونوں پر ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی، اور آج امام بخاری کا یہ باب ہے، باب اذا رکع دون الصف، جب انسان نے رکوع کر لیا صف میں شامل ہونے سے پہلے ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی جس طرح کی جماعت کھڑی ہے، امام صاحب نے رکوع کر لیا، ایک شخص پیچھے آ رہا تھا، اس نے کہا کہ چلو نماز میں جلدی شامل ہو جائیں، تو اس نے اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا گیا اور بعد میں وہ قدم بڑھا کے اور وہ سب میں شامل ہو گیا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں میرے آقا حضور علیہ السلام کی حدیث پاک اور اس پر پھر ائمہ کی جرح اس طور پر کہ اس کے کیا کچھ مفاہیم بن سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زبان پاک سے ایک لفظ نکلا ہے، ایک کلمہ نکلا، اب علماء اس ایک کلمہ سے مسائل نکال رہے ہیں۔ بابا جی جہاں سے تشریف لائے یہاں مشکل ہو جاتی ہے، اس طرح آگے آنے سے بعد میں مشکل ہو جاتی ہے، آپ یہاں سے نہیں، جہاں سے تشریف لائے وہاں سے۔ اچھا میرے ساتھیوں، امام بخاری نے حدیث پاک ذکر کی، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہمیں حدیث پاک بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، ان کا ہمیں حدیث پاک بیان کی حمام نے۔ انہیں عالم سے اور وہ زیاد ہیں، انہیں حسن سے، انہیں ابو بکرہ سے بیعت کی کہ یہ بات پہنچتی ہے میرے آقا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع امت وسلم تک کہ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ وہ رکوع کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے رکوع فرمایا۔ اچھا، اور یہ تھوڑے قریب تھے سب کے، تو انہوں نے بھی رکوع کر لیا اور سب میں شامل ہو گئے۔ تو میرے آقا حضور نبی مکرم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی کہ حضور اس طرح ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ آپ کے حرص کو زیادہ کرے اور آپ اس کو دوبارہ اس طرح نہ کرنا۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے اور کیا بات کہی گئی ہے یہ ابھی آپ سمجھ نہ پائے ہوں گے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اصل میں یہ ہے کہ آج میں بے پناہ تھکا ہوں۔ بہرحال کئی راتوں کا جب تقریباً جگارہ ہو جائے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے، تب میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ ہوا اصل میں یہ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا میرے آقا نے رکوع فرمایا ہے، تو وہ ابھی سب میں شامل نہ ہوئے تھے، انہوں نے فٹافٹ اللہ کہہ کے رکوع کر کے اور قدم بڑھا کے اور سب میں شامل ہو گئے۔ یہ ہوا اصل۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام کو بتایا گیا ذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ آپ کے حرص کو زیادہ کرے لیکن آئندہ اس طرح نہ کیجیے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب پہلے فقہا کی بات دیکھ لیتے ہیں اور پھر صوفی کی بات دیکھ لیتے ہیں۔
फुक़हा क्या कहते हैं और सूफी क्या कहता है? फुक़हा ये कहते हैं कि इस हदीस पाक से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर कोई शख्स अकेला सफ में खड़ा हुआ हो तो उसकी नमाज हो जाएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अगर अकेला सफ में खड़ा हुआ हो, यानी मामला ये है सब बनी हुई है और एक आदमी आता है, सफ मुकम्मल है, वो पीछे अकेला सफ में खड़ा हो जाता है, तो क्या अकेला सफ में खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें इख्तिलाफ है। उलमा ने ये कहा कि अकेला सफ में खड़ा नहीं होगा, बल्कि वह आखिरी सफ से किसी ऐसे शख्स को जो उसके गुमान में इस मसले से वाकिफ हो, वो उसे हाथ से पकड़ के पीछे से पकड़ के पीछे खींचेगा कि मेरे साथ खड़े हो, उसके साथ खड़ा हो जाएगा और फिर अल्लाह अकबर कह के दो बंदों की सफ बनेगी। अकेले बंदे की सफ बनाना जायज़ नहीं है। और उसकी दलील ये लेते हैं कि जब इमाम हो और उसके साथ एक मुक्तदी हो तो मुक्तदी इमाम के साथ खड़ा होता है, वो अकेला पीछे सफ नहीं बनाता है। बात में आ गया। अब उलमा ने कहा कि अब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो नमाज हो जाएगी। वजह यह है कि ये सहाबी जो हैं ये अकेले थे और सफ में शामिल होने से पहले ये नमाज में दाखिल हो गए थे। अब जनाब ये फिर कदम बढ़ा के सफ में शामिल हुए। मेरे आका ने इन्हें ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज जाओ दोबारा पढ़ो, बल्कि आका ने फरमाया कि आइंदा इस तरह ना करना, अल्लाह ताला तुम्हारे हिफ्ज़ को ज़रा फरमाए। बात में आई नहीं है। अब सूफी यहाँ पर क्या कहता है? सूफी ये कहता है, जरा ये सोचे तो सही कि उन्हें किस चीज की हिर्स थी। हिर्स किस चीज की? देखने की बात है, क्या वो नेकी पर हरीस थे? तो नेकी पर हिर्स तो ये थी कि वो कहते कोई बात नहीं, सब अगर रुकू निकल भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, मैं पूरी एक रकअत खड़े होकर इत्मीनान से पढ़ लूंगा, बात नहीं, अल्लाह की बारगाह में मैं खड़ा होऊंगा, पूरी मेरी एक रकअत पूरी मुझे इत्मीनान से पढ़ूंगा। ये बात नहीं थी। उनको ये हिर्स नहीं थी कि मैं इबादत में ज्यादा वक्त गुजारूं। अगर वक्त इबादत में ज़्यादा गुजारने की हिर्स होती तो वो रुकू के निकलने का उन्हें खौफ ना होता और पहले शामिल ना होते। कोई बात नहीं, वो अगर रुकू निकल भी गया तो मेरी एक रकत निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, बाद में मैं ज़्यादा वक्त इबादत में लगा दूंगा, पूरी एक रकत मुझे मिल जाएगी। मगर यूँ ना हो। असल में उनको हिर्स इस बात की थी कि हुजूर के पीछे ये रकत मेरी मुकम्मल हो। तो मेरे आका ने फरमाया कि ज़ादकल्लाहु हिर्सा वला तऊल, अल्लाह आपको ज़्यादा कर दे अजर हिर्स के, यानी अल्लाह आपकी हिर्स को ज़्यादा करे। और लेकिन आप आइंदा इस तरह ना कीजिएगा। अच्छा, हमें हदीस बात देंगे इसाक अल-वासिती ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बात देंगे खालिद ने, उन्होंने जुरैरी से रिवायत की, उन्होंने अबू अला से, उन्होंने मुख्तलिफ थे। आपने इमरान बिन हुसैन से रिवायत की, आपने कहा कि उन्होंने हज़रत अली हैदर करम मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के साथ उन्होंने बसाए नमाज पढ़ी तो उन्होंने फरमाया कि इस मर्द मुक़द्दस ने तो हमें वो नमाज याद करा दी जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किया करते थे। आप अंदाजा कीजिए, हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग कहते हैं तो हुजूर की नमाज याद करा दी। अंदाजा कीजिए। ज़क्करना हाज़ा रजुल सलातन कुन्ना नुसल्लीहा मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने ये बयान किया कि हज़रत अली ने नमाज किस तरह पढ़ाई। जब भी तकबीर कहते, उठते और झुकते हुए वो अल्लाह अकबर कहा करते थे।
کبھی ایسا وقت ہوتا تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے. اچھا باب اتمام التکبیر فی السجود، کہ تکبیر مکمل ہونی چاہیے، تکبیر کا مکمل کرنا سجدوں میں یا رکعتوں میں. سجود سے مراد رکعت بھی نہیں جا سکتی اور سجدے سے مراد سجدہ.